2020年10月、アメリカの東海岸ノースカロライナ州の森の中、レーシングドライバー佐藤拓磨の姿があった。有名な彫刻家のアトリエ。佐藤拓磨の顔そっくりの粘土像が作られている。このトロフィーは世界最大規模のレースインディ500のチャンピオンに与えられる。歴代優勝者の顔が誇らしげに輝く100年以上続く伝統だ。もちろん2017年に優勝した拓磨の顔もある。本当に1911年ここから始まってるわけですから、いやもうすごい歴史ですよね。毎回車に乗るために新たな発見だったり学ぶことがまだまだたくさんあるんですね。でそういうふうに感じてるうちは先に進んでるっていうふうに思えるので、名誉あるトロフィーに顔を刻むこと、それが世界中のレーサーの憧れだ。夢の大舞台インディ500だが、栄冠をつかむには極めて高い壁が立ちはだかる。I just don't think you can underestimate the difficulty in winning this race. There are some people who have raced here 20 years, 25 years and never won. To win it once, puts your name in a very special and rare, territory. To be able to do it multiple times, elevates that even further. 世界最速、最高時速は380キロ以上。一瞬のミスも許されない命がけのレース。You have one piece of the puzzle that isn't fit properly, then the opportunity to win doesn't happen. It's a puzzle in the end, and he knows how to figure out the puzzle. さあ佐藤拓磨が並んでいった。そしてここでトップに躍り出ました。息詰まる熾烈なバトル。スコット・ディクソンが今並ぼうとテールトゥーノーズ来ました。数時間の中で最高のパフォーマンスを出すためにどういうふうに準備するかっていうところにおいてはもうこれ以上できないくらい、やれることはやってきた。第104回インディ500、2回目の優勝を佐藤拓磨が今チェッカーを受けて達成しました。緻密な戦略と冷静な頭脳で走り切った拓磨。世界一速いレース2度目のチャンピオン。佐藤拓磨はどうやって偉業を成し遂げたのか。2度目の優勝、その真実を解き明かす。アメリカ中西部インディアナポリスにある巨大なサーキット、インディ500のレース会場です。2020年新型コロナウイルスの感染拡大のためインディーカーシリーズのレースも開催延期・中止が相次ぎ大きな影響を受けます。シリーズの中で最も注目されるレースインディ500は3ヶ月遅れ8月に延期されました。
佐藤拓磨選手は今シーズン前半成績が振るいませんでした。開幕戦では予選でスピンし壁にクラッシュ、その後も最高成績は8位と低迷していたのです。大舞台のインディ500では勝ちたい。拓磨は連日チームとどう戦うか戦略を練り上げていました。拓磨のブレイン、チーフエンジニアのエディ・ジョーンズ。エディがチームメンバーを紹介してくれました。So this is Mike Armbrester. He's Takuma's performance engineer and strategist. Sam Gilmer, Takuma's data engineer. The whole engineering group is in here and we work together all the time. エンジニアの立てた戦略に合わせてメカニックたちが車の細かいセッティングを行います。レース中、ピットストップの際に素早くタイヤ交換や給油などの作業を行うのもこのメカニックたちの役割です。拓磨はレーサーとして車を運転するだけでなくマシンのセッティングにも積極的に関わっています。チームの運営を管理するクルーチーフのデレック・デビッドソン。拓磨と他のドライバーの違いに驚いています。Well, he's talented in many levels, not just as a driver himself. He's very technologically knowledgeable. He knows what he wants out of the car. He knows how to read data, and he's very involved in the setup. So he's you know, he's not just a guy that shows up with his helmet, puts tear-offs on, jumps in and drives it. He's very heavily involved in the setup and you know, making the car go fast from a mechanical standpoint and aero standpoint. 本当にエンジニアとね、ある意味その対等の言葉で話せる。あれはまあ自分にとっては強みだと思ってますし、自分がそのレースを始めたのが遅かったっていうのもあって、ある意味そのもう準備はもうやっても一度たりともその十分だと感じたことないんですね。やっぱりオントラック上でのその自分の足りなさっていうのを分かってたので、いかにそこを周りを固めるか、しっかりと準備をするかっていうことにずっとこれまでね専念してきたので、そのやり方っていうのがいまだに変わってないのかなと思います。But this looks good. Yeah. Yeah. チームとともに拓磨を支える重要人物、マネージャーのスティーブ・フューセック。拓磨はフューセック夫妻の家に同居しています。これ今日もらったんです。これプロモデラーの方がもともと売ってるこのスケールのねモデルカーがあるんですけど、プロモデラーの方がさらにこうディテールにこだわって、アメリカの家族らしくね、とても大きなファミリーなのでたくさんのこう家族写真飾ってますけど、僕の写真とか絵も少しずつこう増えてって、完全に家族ですね。でもね、はい。So it's become family. I mean, we thought it would be 1 week 10 years ago. Yeah. But now it's become family. One time, like Steve had some business, so he has to go to the Chicago. And Sue and I just started dinner like 8 p.m. You know, start late. But we just sort of waiting him to come back and probably midnight. But we just start drinking and drinking like until 4 a.m. or something. Yeah. One of our favorite stories is Tony Kanaan, who we're both good friends with. I've known Tony for a long time, and Tony says to me, he said, "Man, all this time, I thought Takuma was living with you. He told me it's his house and you're living with him." And he really thought like Takuma had convinced him that was the way it was. And so we always laugh, and I'm like, Tony, don't believe everything.
Yeah. He lets us stay here. Yeah. Thank you. Yes, of course. Welcome. Welcome. Yeah. Been together a bit too long. Going down the straight. インディーカーシリーズに参戦して11年、タクマとスティーブにはどうしても忘れられないレースがあります。2012年のインディー500、19番手のスタートからタクマは驚異的な追い上げを見せ、残り2周で2位まで上がります。ラスト1周の第1コーナーで果敢にインから追い抜きをかけ、白線を踏んでスピン。あと一歩のところで優勝を逃しました。インディ移籍当初からタクマと苦楽を共にしてきたスティーブにとっても特別なレースでした。I mean, Steve, I would hear the race in the office. Yeah, Steve would replay the race from 2012 and just hoping that there was a different outcome. I bet I played it 1,000 times. タクマ自身もこの映像を100回は見直したといいます。見た目ですよね。見た目はこう同じように入っていっても完全にダリを抜いて、あるショットでは僕の方が多分数センチ前に出てるんですけど、そのままこう抜けて来るだろうと思って、そういう期待感を持って映像を見るんですけど、必ずスピンしてしまうっていうそのたんびにがっかりしてましたね。And I don't think a lot of drivers ever could have gotten themselves to even try that move. They would have been happy with second. Takuma went there to win the race, period. And I think that's part of what makes him different. それこそがタクマのノーアタックノーチャンス、攻めなければ勝つ望みはない。タクマはその後2つのチームを渡り歩いた後、再び2012年に所属していたチームに戻ってきました。オーナーの一人マイク・ラニガンはレースの資金面を常に支えてきた恩人です。He had an excellence in wanting to win. He had a big heart. Again, very talented, very brave, sometimes too brave. But we were excited to have him on board, quite frankly. And of course, you know, in 2012, he gave it everything he had. And the last lap of the race, he had a fast car. And but there's no rules on the last lap. Anything goes at the last lap. And チーム監督のボビー・レイホールは当時をこう振り返ります。In Indy that year, that car did not deserve to be where it was. I mean, he was driving unbelievably hard to get that car to be towards the top, you know, with few laps to go. I mean, it was not as good a car as the Target cars. But, you know, Takuma, he's exciting to watch. And when he put that pass on Dixon, I think on the lap 198 it was like, oh my God. I mean, it was unbelievable. But, you know, that car was there because of Takuma. Well, it wasn't there because of us. And you know, yes, he crashed, and yes, I kid him, we won the Indy 499 and a quarter. But yeah, disappointing to end the day like that. But that's Takuma. You know, he saw a chance to win and he was going to go for it, and that's really what you want in a driver. But I don't blame Takuma at all for going for it. I mean, that's what you want your driver to do for the biggest race in the world, is the Indianapolis 500. So, and I used to kid him over the years since then that you owe me a win. And he took me serious, very serious. まあ、あの時は、非常にその、お前のことを誇りに思うよというふうに言ってくれてました。でそれは本心だと思うんですね。でもどんだけ
どんだけサポートをしていただいてもやっぱりリザルトを残せなかったっていうのはこれは事実で、あの瞬間に全員がどれだけ、落胆したかということはまあ想像に難くないわけですよ。だから自分自身でもそれはものすごいショックなんだけど、自分自身以上にショックだったやっぱりオーナーたちがあの瞬間味わってると思うと、もうそれはもう絶対このレイホールのマシンで、ボビーとそれからマイク・ラーニガン、デビッド・レータマン、この3人のオーナーをビクトリーサークルに上げたいっていうのはずっと思っているわけですね。インディ500の予選は決勝レースの1週間前、2日間にわたって行われます。予選順位で決勝のスタート位置が決まります。出場する33台が1台ずつ4周を走り、その平均速度を競い合うのです。予選初日、9位以内に入った車はファスト9と呼ばれ、翌日のポールポジション争いへ進めます。拓磨の予選走行1回目。4周の平均時速は 371.42 キロ。結果9位となりギリギリでした。予選はもちろん、全力で走りましたし、その車作りに対しても、一切妥協なくやってきたつもりなんですけど、まあ、プラクティスから見てきてその1周の、その究極のスピードっていうのは残念ながら今回僕たちは、到達することができなかったんですね。そこで拓磨は大きな発想の転換をしました。直線での最高時速は狙わず、コーナーを早く回ることで平均時速を上げる。そのために拓磨は初日の午後さらに2回走りました。タイヤによりグリップを効かせる車のセッティングを探ります。直線でのスピードは落ちますが、コーナーでタイヤが滑らず摩耗が抑えられるため、周を重ねても速度は落ちないという計算です。あの時点でもうとにかくその日曜日に合わせ込もうと思いまして、で2回目3回目のアテンプトっていうのはもうそのためだけにデータを収集していました。で日曜日の朝もですね、他のチームが予選に向けたその準備で、朝を走らないでしっかりと車を整備することに専念してたんですけど、自分はもうどうしても走りたいと言って、時間的にはタイトになるんですけど、そこでその日のコンディションをですね再確認して、で予選に挑むと。予選2日目の日曜日、朝から風が強く蒸し暑くなります。その気象条件で拓磨はさらにタイヤのグリップの調整をしました。果たして新しい作戦はうまくいくのか。拓磨はタイヤにグリップを効かせた車のセッティングでコーナーを鋭いスピードで駆け抜けます。作戦はズバリ当たりました。ライバルたちは周を重ねるごとにタイヤを摩耗させ、速度が落ちていきます。一方の拓磨はタイヤの摩耗を抑えながら4周を走り、平均時速 371.32 キロ、予選3位を獲得しました。Warm, windy, which is the worst qualifying conditions you can have here, and yet he kept going out, trying things, doing things, and bang, P3, and so outside front row, and a lot of the guys weren't able to go faster, someone slower than they had the first time around. So. 拓磨が予選で成功したのには
エンジン開発メーカーの最先端技術がありました。インディーカーは F1 と違い、車体はすべて同じです。エンジンはホンダとシボレーの2社が提供し、各チームがそのどちらかを選べます。タグマのチームはホンダのエンジンを採用しています。ロサンゼルスの拠点に世界中から集められた精鋭のエンジニアたちが日々開発を重ねています。What you see here is very rare. We don't show that very often. So this is basically one of the biggest parts in the IndyCar racing engine. This is a crankshaft. This part is quite heavy, yes. But the most impressive that you think this part is spinning at 12,000 RPM. Here it's another example of a carbon part. So here this is a fuel rail support, and you see this part are very, very light. So when we think about, and the design job is this, is generally you don't have a model, you don't know, you don't have a book to follow. So you have the ideas in your mind, and you know here you have to have and support a fuel rail, and you try to design, and it's a little bit like an artwork, right? 規定の範囲内でいかにエンジンの馬力と効率を上げるか、ホンダとシボレーは競い合っています。Developed. We're running out of places to develop on the engine, so we've started to help and shift focus to helping with chassis. We have a simulator in Indianapolis, so it's a driver in the loop simulator. They can get in and test things, but we also do our own testing and provide info to the teams. Wind tunnel testing, full-size wind tunnel testing, we do quite a bit of. Maybe beyond what the teams are able to do, just because of budget limitations or what they're capable or able to go and invest their time in. We provide some good base for them to work from. ゲームのように見えるこの機械。本物のインディーカーの走りを克明に再現することができます。サーキットの路面データが入っており、風や気温などの気象条件も加えることが可能です。インディーカーには車体と空力だけで100以上の調整箇所があります。実際にコースを走らなくても精密にシミュレーションで試せるのです。This year, because of the pandemic, we had very few chances to test. And so together with the team, that work we had done since 2019, June 1, really committing to work together, we really used more of our data
and more of our driving simulator information to estimate the track performance. We say as the car rolls out of the truck, it's very, very fast from the beginnings. This was another proof point that we could find a new way. Instead of the old way of lots of trial and error on the track, we could find a new way. インディ500は1周およそ4キロの楕円形のコースを200周500マイルおよそ800キロメートルを走ります。東京広島間とほぼ同じ距離を3時間余りで走る究極のスピードレースです。その歴史は古く、第1回は1911年、当時の時速は120キロでした。時代とともに車体は進化し、エンジンはパワーアップ、空力の効率も上がります。現在最高時速は380キロ以上。インディ500は F1 のモナコグランプリ、ルマン24時間と並ぶ世界三大レースです。2017年に優勝栄冠に輝いたのが佐藤拓磨です。例年会場には30万人以上のファンが訪れる世界最大規模のスポーツイベント。ところが2020年は観客は一人も入ることが許されませんでした。74年ぶりにレースの主催者が変わり、巨額な設備投資が行われました。そんな時に起こったのが新型コロナウイルスの世界的な感染拡大です。主催者は開催に踏み切るまでに苦渋の決断があったといいます。You can't say enough about how important it was that the history continues. It's only been during World Wars I and II that the race didn't happen since its first year in 1911. So to have the 104th was a responsibility for us. If we look across the track and you look at the seats, you can see the red stickers on the seats where the seat would be blocked and we could provide social distancing. I think we reassigned the seats in our ticket office 3 different times, the entire stadium. But at the end of the day, it just wasn't appropriate for us to go forward with fans. It was a huge disappointment for us because it's a huge disappointment for our fans. But in the end of the day, the first priority was to have the race. And at least now we can accomplish that, and hopefully we'll have a great contest. ドライバーや関係者に感染者が出ないよう、大会の開催中、コロナ対策が徹底して行われました。インタビュー撮影でも選手との十分な距離を取り、会場内では全員マスク着用が義務付けられました。伝統ある自動車レースの祭典、通常ならば街全体が盛り上がりますが、今回は雰囲気が全く違います。会場のすぐ近くにある老舗のパンケーキ店、ファンのみならずレーサーや関係者も集まる地元の人気店です。ここで名物のパンケーキを頬張り、レース場に観戦に行く、それが多くのファンのおなじみの習慣です。We've been following IndyCar for years. This is what, your 35th? 36th. So, but yeah. Mixed feelings. It's going to be weird seeing the track empty. We wish we could be inside, but we had to come take in the atmosphere. It's been tradition my whole life, and my dad for 62 years, so. When you come to the Speedway, it's like living in another world. Beautiful world. It's great. And it kind of gets me emotional. 2020年8月23日
3ヶ月遅れでインディ500がいよいよ開幕。予選の作戦がうまくいった佐藤拓磨は3位。日本人として初めて最前列からのスタートです。And now the front row for today's race. He's the 2017 Indianapolis 500 winner from Tokyo, Japan, Takuma Sato. 世界中から集まってきたライバルたちも名誉あるインディ500の栄冠を狙っています。優勝候補の一人、アメリカ人のアレクサンダー・ロシ。2016年ルーキーとして初めて参戦したインディ500で見事優勝。荒々しい気性と勇猛果敢な走りが人気を得ています。そして F1 で名を馳せたフェルナンド・アロンソ。ル・マン24時間も制した彼は世界三大レースの3冠が悲願です。You need some luck, but always the winner of the 500 had some luck at one point. So let's hope that it's our turn this year. インディ史上最速の男と言われるニュージーランドのスコット・ディクソン。冷静沈着な走りからアイスマンとも呼ばれます。5回もシリーズチャンピオンに輝いていますが、インディ500の優勝は1回だけ。何としても2度目の優勝を果たしたいディクソン。予選も好調で2位を獲得しました。Honestly, the Indianapolis 500 for the last 3-4 years has been, you know, more of a track position race. You know, I think at the pointy end of the field, the good cars can still pass as they need. You know, it definitely gets a little bit harder back in the pack. I think our car has been pretty strong in race runs. 主催者ペンスキー氏の掛け声でレースが始まります。Drivers, start your engines. さあいよいよ始まります。第104回インディアナポリス500マイルレース、インディ500グリーンフラッグの時が近づいてきました。フロントローからの3台、その中に佐藤拓磨がいます。グリーンフラッグを今受けて、いよいよ500マイルの決勝レース200周が始まりました。さあいいスタートを切ったのは、まずはスコット・ディクソンがいいスタートを切りました。さあ佐藤拓磨もまずまずのスタート。さあ現在3番手の位置にいます。3番手の位置に佐藤拓磨。レースは序盤から荒れた展開となります。2周目で早くもマシンがクラッシュ。さらにタイヤが炎上するマシン。コーナーでタイヤが滑り、壁に激突する事故が相次いで起きます。350キロ以上の高速で走るマシンは空気の壁を切り裂いて進みます。空気の抵抗をいかにうまく利用するかが勝敗の鍵を握ります。今年この空気抵抗に大きな変化をもたらす装備が車体に加えられました。レーサーのコックピットを覆うエアロスクリーンと呼ばれる安全装置です。これによりクラッシュで発生する車の破片からドライバーの頭を守ることができます。エアロスクリーンの装着で空気の流れが大きく変わったと拓磨は感じていました。これまでその風がねコックピットに流れ込んでくるこう気流の流れを感じてドライブしてたんですね。やっぱ単独出してる状態と前に車が1台いる2台いる、あるいはそれがこうずれてる状態では風の流れが変わってくるんですよ。それはまあ僕の一つのドライビングをこうする感覚の一つだったんですけど、それがこう今回なくなってしまったので、さらにマシンを地面に押し付ける力、ダウンフォースに大きく影響します。マシンの上では空気が緩やかに流れ、下では速く流れる。
この速度差で生まれるのがダウンフォースです。前面投影面積って前から見た時のその全体の車の、基本的な面積ですね、大きくなりますから空気抵抗が増して、空力効率という、空気抵抗とダウンフォースですね、ドラッグとダウンフォースの兼ね合いが悪くなってます。去年よりも後ろについた時にその前の車に近づく距離っていうのが増えてしまったので、とても抜くのが難しくなってますね。レース4周目、タクマはトップをディクソンに譲り追い抜きを仕掛けません。ディクソンの後ろについたまま走ります。レースをリードしすぎると当然その空気抵抗をねもろに受けてしまって、燃料が相当厳しいんですね。常にそのパワーベストの全力で走り切ると、本来は5回のピットストップでいけるところを6回にしなきゃいけない。それっていうのはもう致命的なロスになってしまうので、トップを走るディクソンは空気を切り裂いて進まなければなりません。空気の壁を1台目が突破して走るため、その後ろは空気の抵抗が減ります。スリップストリームと呼ばれる現象で、前の車の影に隠れることで燃料をセーブして走ることができるのです。さあ周回数は現在は4周目に入っていますが、佐藤拓磨が後ろからライアン・ハンターレイの接近を許しています。ハンターレイいいですね。いいですね。2位をキープしていた拓磨ですが、4周目に後ろから来たハンターレイにあっさりと抜かれて3位に落ちてしまいます。しかしこれは拓磨の狙い通りでした。僕としては、無理にそこで勝負をしてね、自分のポジションを守るよりは、ミラーで見ててもライアンのペースがすごく良かったので、譲ったというよりも単純に抜かれましたね。抜かれたことに対して抵抗しなかったという表現が正しいんですけど、それで逆に言ってもらって、でもついていくことはできるので、それによってディクソン自分っていう状態で、その2番手の状態での車のハンドリングっていうのはだいぶ分かってきたんですね。なんですけど3番手の時のハンドリングっていうのがすごく実は重要で、自分はその時のマシンの完成度が低かったので2019年の時は3位から上がれなかったんですね。それを序盤のうちに感じておきたいと思いまして、またとないチャンスでしたね。そして佐藤拓磨が再びピットに入っている。何かがおかしい。佐藤拓磨どうした？前回のインディ500、拓磨は序盤でタイヤに問題があり緊急ピットイン。その影響で一時は周回遅れになるまで順位を下げていました。さあ並んでいるかアウトサイドだ佐藤拓磨アウトサイドから前に出た3番手佐藤拓磨だ。しかし後半驚異的な走りで3位まで追い上げます。さあ佐藤拓磨しかしちょっと離れている。もうあと一伸びが欲しい佐藤拓磨。シモン・パジェノを逃げ切ったか。第103回インディ500はシモン・パジェノポール・トゥーフィニッシュウィン。拓磨は3番手。最後いけるかと思った佐藤拓磨でしたが、あと一歩及びませんでした。3位より前に行けなかった前回の経験から、拓磨は3位の位置でのマシンの状態を試します。ディクソンがリードして、ライアン・ハンターレイって信頼できるドライバーが2位に入ってくれたことで、本当に後ろは気にせず前の2人のやり取りを見ながら、自分もどんなハンドリングになって、そしてそこから10周15周走った時にタイヤがどのように摩耗していって、あるいはその中でどれだけの速度を出した時に燃費がどれぐらい稼げるかっていうの、その3つを全部データとしてチームの方に蓄積落としたかったんですね。それが序盤でやれるすごくいいチャンスだったので、先にむしろ行ってもらったという感じです。拓磨のレースをずっと見てきた中野真司は、この戦い方に拓磨の進化を感じたといいます。争わずして勝ちに行くみたいな
そう当然簡単ではないんですけれども、だから常にだからこのレース中拓磨は常にそれをこう考えつつ、自分でこう追いついて抜きに行くっていうよりは、常にだから何かそういったこういろんな自分の力だけでよしやってやるっていうだけで本当ノーアタックノーチャンスではというのではなくて、もう相手の力ももう本当存分に利用して絶対にレースを組み立てて勝ってやるっていう、なんかいつもと違ったマインドっていうのをなんか、はい、感じましたよね。激しくクラッシュがありました。25周目、再びクラッシュが発生します。タイヤのグリップを失ったマシンがまたしてもコーナーの壁に激突。クラッシュが発生するとイエローフラッグが振られ、追い越し禁止となります。各マシンはペースカーに先導され、その時の順番を守ったまま事故車が回収されるまでゆっくりと走ります。まだピットインを行っていない車はこの時間を利用して一斉にピットインをします。ピットインでは主に給油やタイヤ交換をします。6秒から7秒ほどで全ての作業を終えます。このピット作業のわずか1秒でも大きく順位が入れ替わります。拓磨も苦い経験をしています。優勝した2017年、ピットに入った時にアクシデントが起きました。左後輪のタイヤ交換に注目。タイヤを止めるナットが落ちました。それに気を取られて予備のナットを出すのが遅れてしまう。このミスでピット作業は余計に3秒かかり、拓磨はトップグループから一気に17位にまで順位を下げてしまったのです。ピット作業が勝敗を大きく左右します。レース最初のピットインはどうだったのか。前から3番目、白い拓磨のマシンとその前の黄色のマシンに注目。後からピットインした拓磨の方がわずかに先に作業を終え、黄色のマシンより前に。これで拓磨は順位を2位に上げます。Yeah, it was. We haven't actually executed in the pits perfectly all year long, so I was pretty nervous before the race. But I just tried to keep the guys calm. And Brad Wright, the crew chief on the car, or the chief mechanic on the car, I kept telling him before every stop, just make sure these guys are calm because they're all new guys. They're pretty young. You know, we have a couple of guys this is their first time over the wall. Was this season, so we just wanted to make sure they were calm and cool, and you know, they executed perfectly. 必死で練習を積んできた拓磨のクルーは 7.37 秒でピット作業をやり終えました。実はピットインでは給油やタイヤ交換以外にも大事な作業があります。一つはエアロスクリーンに貼られたフィルムを剥がすこと。汚れたフィルムを剥がし、ドライバーの視界をクリアにします。もう一つ、手前のレバーを回しています。これはウイングの角度を調整。ウイングを立てればダウンフォースが増す。直線でのスピードは落ちるが、タイヤのグリップが効き、コーナーを曲がりやすくなります。ウイングの角度を風や路面温度などの状況に応じて変更します。200周で5回から6回のピットストップごとにこの微妙な調整を繰り返しながらマシンを作り上げます。32周でグリーンフラッグになり再開されたレース。ピットインした車としなかった車が入り乱れ、拓磨は9位からの再スタートとなります。
ちょっと残念ながら佐藤拓磨選手がピット作業の時に後ろにいたハンターレに抜かれているという。そうですね。集団に囲まれる状況の中、ずるずると順位を下げる拓磨。左の順位表を見てください。コーナーを過ぎるごとに順位を落とし、10位そして13位と下がっていきます。I was a little concerned because of the restarts. We didn't have good restarts. I still don't really know the answer to that on why. Takuma and I haven't spent a lot of time on it, but all the restarts, it seemed like everyone would go around almost both sides, and we had trouble there. That wasn't perfect. 再スタートを失敗したのか。しかし実はマネージャーのスティーブも知らない拓磨の狙いがありました。So part of his approach and his strategy was to look after the tyres, as we say, early, not be too hard on them, and then later in the stint, when he may need to overtake people or have more grip, he is better than the competition. So that was Takuma's intelligence there. It wasn't an issue with the setup that he couldn't go quick. It was just him planning his stint. 54周目、5位の拓磨は4位のハンターレイをじりじりと追い詰めます。間もなくピットに入る59周目、拓磨はスリップストリームを利用し一気に抜き去ります。さあ佐藤拓磨がハンターレイを捉えました。ターン3。僕はコース上でハンターレイをこう抜いてるんですけど、その抜いている時期がすごく大事で、彼らはそのニュータイヤをつけたピットストップを終えた直後がすごく速いんですけど、その後こうタイヤの摩耗とともにペースが落ちてしまうんですね。で僕はそれをほとんど落とさずにこう均一に走ることができていて、それっていうのはまあ予選で、戦ったフィロソフィーにすごく近いんですけど、それをどうしてもやりたくて、そのピークをどこに持っていくか、落ち具合をいかに収めるかっていうために百何十周をかけて、車を作り上げていって、それをやるために常にこう5番手あたりにいたっていう形ですかね。レースは72周目。この時チームから拓磨に無線で一つの重要な指示が出ました。右のリアタイヤに気をつけろ。拓磨とチームの間に緊張が走る。拓磨のマシンには一体何が起きていたのか。Looking at the front to rear balance in terms of tyre temperature, we can tell if the rear is starting to get a bit too hot. タイヤの表面だけでなく内部の温度が上がりすぎるとタイヤが壊れてしまう危険性があるのです。このレースを勝つか負けるかのところの致命的なポイントだったと思います。自分のそのフィーリングだけを頼りにすると、リアタイヤを壊していた可能性が非常に高いです。拓磨は運転中にとっさの対応を行いました。コックピットには各タイヤへの荷重のバランスを調整できる装置がついています。一つは足元のレバー、左で後輪、右で前輪の左右の荷重を調整します。またハンドルの青いボタンで前後の荷重を調整することができます。拓磨はこの2つを巧みに操作することで右後輪への負担を減らし、後輪内部の急激な温度上昇を抑えました。高速走行しながらこの操作によってタイヤが劣化するのを回避したのです。大きな危険を乗り越えた拓磨。
レースはいよいよ後半へと進んでいきます。